بلیٹن کا آغاز کرو اور آپ کو بتائیں ملتان کا علاقہ آغاپور مسائل کا گڑھ بن چکا ہے۔ ناقص سیوریج سسٹم کے باعث گندگی کے ڈھیر لگ چکے، پورا علاقہ کچرا کنڈی میں تبدیل، رہی صحیح کثر خراب فلٹریشن پلانٹ نے پوری کر دی، شہری عذاب میں مبتلا ہے۔ شہر اولیا کا علاقہ آغاپورہ کچرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگا۔ ناقص سیوریج سسٹم کے باعث گندگی کے ڈھیر، جبکہ سرکاری پانی بھی پینے کے قابل نہیں، علاقہ مکین بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ دشواری ہوتی ہے، 24 گھنٹے یہاں پہ گندگی کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، نہ کھانے کے رہے نہ پینے کے رہے، بچے ہمارے جو ہے بیمار رہتے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ آدھی سڑک پر کچرا پڑا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ تعفن زدہ ماحول کے باعث کھانا کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ سامنے ہماری دکان ہے، سارا دن گند خانہ رہتا ہے یہاں پہ، کہنے سے بھی نہیں رکتے ہیں، کوئی عیدگاہ سے آ رہا ہے، کوئی دولت گیٹ سے آ رہا ہے، سڑکوں کے بیچ میں پلٹ دیتے ہیں۔ یہ نیا ڈھکن لگایا، ایک بچہ میری عمر کا تھا، وہ ناشتہ لے کے آ رہا تھا، اس کا سر پٹ گیا، وہ خونی پرج گیا، اس کے نا امی ابو بہت پریشان تھے، اور نہ اب یہاں ڈھکن کھلا پڑا، یہاں بچے گر جاتے ہیں۔ اہل علاقہ کا مزید کہنا تھا کہ گندے نالوں کے ڈھکن غائب ہیں، جس کی وجہ سے حادثات بڑھ گئے ہیں۔ چند روز قبل گندے نالے میں گرنے سے بچہ زخمی ہوا، جبکہ گھروں کی سیوریج لائن بھی اکثر بند رہتی ہے۔ پانی بدبودار اور زہریلا ہو چکا ہے، اعلیٰ حکام نوٹس لیں۔ کیمرہ مین اے ڈی نواز اور ساتھی رپورٹر سہیب گرمانی کے ساتھ محمد ابراہیم خان، ملتان۔ مظفر گڑھ انتظامیہ کی نااہلی، اہم سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جبکہ حادثات بھی معمول بن چکے ہیں۔ ٹی بی چوک کے قریب سڑک پر گہرے گڑھے پڑ چکے ہیں، جبکہ ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہونے لگی ہے۔ اندرون شہر اور ملتان جانے والی ٹریفک کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ مظفر گڑھ کے شہری سفری سہولیات سے محروم، گنجان آباد علاقوں کی سڑکیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار، منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا۔ ٹبی چوک روڈ پر ناقص سیوریج سسٹم کے باعث گہرے گڑھے پڑ گئے، شہری کہتے ہیں ٹوٹ پھوٹ کے باعث ٹریفک حادثات بڑھ گئے ہیں، مگر انتظامیہ نے لمبی تان رکھی ہے۔ شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں یہی اپیل کروں گا روئی والوں سے کہ یہ خدا را اس ایشو کو اٹھائیں۔ آئے روز یہاں پہ حادثات ہوتے ہیں اور گٹر کے پانی جو ہے سڑکوں پر آ رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ گزشتہ 10 سال سے ٹوٹی سڑکوں پر سفر کر رہے ہیں، کئی بار درخواستیں دی لیکن سنوائی نہیں ہوئی، جبکہ نمائندوں نے بھی منہ موڑ لیا ہے۔ کراچی سے ساری ٹریفک اسی روڈ پر آتی ہے، ٹینڈرز کے باوجود کام شروع نہیں ہوا۔ بڑا روڈ خراب ہے، اتنا کر ڈھے پوندے ہیں، سلیپ تھی ڈالیاں نہیں بڑھ جا پیاں، بڑے پریشانی تھی پئی ہے، رکشا ہے، کوئی عورت ہے، پیٹ نال ہے، کوئی کیویں مثال ہے، بڑا پریشان ہے ہر کوئی۔ شہریوں نے سڑک کی تعمیر اور سیوریج سسٹم فوری بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ عامر ڈوگر، روہی ٹی وی، مظفر گڑھ۔ شہر اوریا میں غیر قانونی عمارتوں کی بھرمار ہے۔ میئر ملتان چودھری نوید الحق رائی نے ملبہ ایڈمنسٹریٹر پر ڈال دیا، کہتے ہیں انہیں ہٹا کر ایڈمنسٹریٹرز لگانے سے سینکڑوں غیر قانونی عمارتیں تعمیر ہوئی ہیں۔ ملتان شہر میں غیر قانونی عمارتوں کی تعمیر سے مشکلات بڑھ گئیں۔ میئر چودھری نوید الحق رائی کا کہنا تھا کہ بلدیاتی ادارے ختم کرنے کے بعد ایڈمنسٹریٹر کے دور میں غیر قانونی عمارتوں میں اضافہ ہوا، جس کے باعث ٹریفک سمیت دیگر مسائل جنم لے رہے ہیں۔ رشوت کی بہت سی شکایات پبلک کی جانب سے آ رہی ہیں، جس کے اوپر کچھ شکایات کی میں نے جانچ پڑتال بھی کی اور وہ ثابت بھی ہوئی۔ چودھری نوید الحق رائی کا کہنا تھا کہ غیر قانونی بغیر نقشہ جات پاس اور کرپشن کی شکایات موصول ہوئی، جو تحقیقات میں بھی درست ثابت ہوئی، جس پر بلڈنگ سپرنٹینڈنٹ کو معطل اور ایک اہلکار کی رپورٹ سیکرٹری کو بھیج دی گئی ہے۔ ایک بلڈنگ انسپیکٹر کو میں نے سیکرٹری صاحب کو لکھا ہے کہ میونسپل کارپوریشن کو اس کی سروسز نہیں چاہیے، اور دوسرے ایک سپرنٹینڈنٹ کو معطل کیا ہے۔ میئر ملتان کا مزید کہنا تھا کہ غیر قانونی عمارتوں کی تعمیر میں ملوث مافیا کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ کیمرمین نیب قریشی کے ساتھ امجد ملک، ملتان۔ منصوبوں میں غیر ضروری تاخیر کیوں کی گئی؟ سپرنٹینڈنٹ انجینئرنگ ڈی جی خان نے ٹھیکیدار کو مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ سیکرٹری ہاؤسنگ کی ہدایت پر سپرنٹینڈنٹ انجینئرنگ ڈی جی خان نے ٹھیکیدار کو مراسلہ جاری کر دیا۔ ترقیاتی منصوبوں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ مراسلے میں مزید کہا گیا ہے کہ ترقیاتی کاموں میں تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ سیکرٹری ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ جاوید اختر نے منصوبوں میں سست روی پر برہمی کا اظہار کیا۔ بھکر کے عوام کے لیے خوشخبری، 11 ارب روپے کے ترقیاتی پیکج پر کام شروع ہو چکا ہے۔ ضلع میں 4 کالجز کارپوریٹ سڑکیں تعمیر ہوں گی۔ ہیلتھ کے منصوبے بھی شامل ہیں۔ ڈپٹی کمشنر حامد محمود ملہی نے کام تیز کرنے کا حکم دے دیا۔ بھکر ڈپٹی کمشنر آفس میں ڈیولپمنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے، جس میں ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا گیا۔ ضلع میں 11 ارب روپے کی ترقیاتی پیکج پر کام شروع ہو چکا ہے۔ بھکر سٹی میں 9 تک، حیدرآباد تھل 67 میں 4 کالجز بنائے جائیں گے۔ کارپوریٹ سڑکیں تعمیر ہوں گی۔ اس کے علاوہ ہیلتھ کے منصوبے جات بھی شامل ہیں۔
तरक्याती कामों के आगाज से शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। कोट चुट्ठा के बासियों को मिलेगा बर वक्त इंसाफ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने तहसील कोट चुट्ठा में अदालतों के क़याम की मंजूरी दे दी। जुडिशल कम्प्लेक्स की तामीर के लिए जिला इंतजामिया को जगह मुख्तस करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। साल से अदालतों से महरूम तहसील कोट छुट्टा को जुडिशल कम्प्लेक्स के क़याम की मंजूरी मिल गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कम्प्लेक्स की तामीर के लिए जिले इंतजामिया को जगह मुख्तस करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। तहसील में अदालतों के क़याम के लिए दिन रात एक करने वाले सदर डिस्ट्रिक्ट बार अजमत इस्लाम गलजई का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि जुडिशल कम्प्लेक्स का क़याम अवाम का देरीना मुतालबा था, जिसे पूरा करने में कामयाब हुए। कोर्ट्स का देरीना मुतालबा था यहाँ के लोगों का, जो कि यहाँ के मकामी जो वकला हैं तकरीबन 159 के करीब हैं, उनकी रिक्वेस्ट पर हमने जो है ना बार एसोसिएशन की तरफ से जो लाहौर हाई कोर्ट भेजा, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी हुई। अदालतों के क़याम की मंजूरी पर शहरियों की जानिब से भी खुशी का इजहार किया गया, जिनका कहना था कि अदालतों के क़याम से अवाम की मुश्किलात कम होंगी। ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के एक ऐसा इकदाम है जिससे ऐसे इलाके की महरूमी दूर होगी और लोगों के मसाइल भी हल हो जाएंगे। जिले इंतजामिया की जानिब से जगह का तयन किया जा रहा है, जिसके बाद जल्द जुडिशल कम्प्लेक्स की तामीर शुरू कर दी जाएगी। तहसील कोट छुट्टा में अदालतों के क़याम से न सिर्फ यहाँ के लोगों की मुश्किलात कम होंगी, बल्कि उन्हें फौरी इंसाफ की सहूलत भी मैसर आएगी। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोट छुट्टा। बात करेंगे बढ़ती महंगाई के हवाले से, तो सोने की कीमत में एक बार फिर से इजाफा हो चुका है। 24 कैरात और 22 कैरात सोने की फी तोला कीमत में 500 रुपए का मजीद इजाफा हो चुका है। मजीद बात करेंगे इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम, बताइएगा। बिल्कुल, सोने की कीमत के हवाले से बात करें तो एक बार फिर से सोने की कीमत में जो है वो इजाफा देखने में आया है। 24 कैरात और 22 कैरात सोने की फी तोला कीमत में 500 रुपए का जो है वो इजाफा मजीद हो गया है। 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत 500 रुपए के इजाफे के बाद अब 1,24,500 रुपए से बढ़कर 1,25,000 रुपए हो गई है, जबकि दूसरी तरफ 22 कैरात सोने की फी तोला कीमत इस वक्त 1,14,800 रुपए हो गई है। फी ग्राम कीमत के हवाले से बात करें तो 24 कैरात सोने की फी ग्राम कीमत इस वक्त 10,900 रुपए है, जबकि 22 कैरात सोने की फी ग्राम कीमत इस वक्त 9,000। ठीक है इब्राहिम, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। डॉलर्स की तारीख की ऊंची उड़ान से बड़ी कारोबारी शख्सियात भी परेशान हो चुकी हैं। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव मेंबर महबूब इलाही ने कहा कि इस सूरत हाल में महंगाई 15% मजीद बढ़ी है। डॉलर्स की गैर मुस्तहकम सूरत हाल परेशान कुन है। मजीद बात करेंगे अमजद मलिक से। अमजद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, डॉलर जो है उसकी परवान जो है मुसलसल ऊंची है। इस वक्त जो डॉलर है 178 पे जो है वो पहुंच चुका है, जिससे कारोबारी शख्सियात परेशान है। कितना कारोबार इससे मुतासिर हो सकता है, हम बात करेंगे मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव मेंबर महबूब इलाही साहब। बताइएगा, जो डॉलर की इस वक्त सूरत हाल बनती जा रही है, डॉलर गैर मुस्तहकम है, क्या कहेंगे इस हवाले से, कितना नुकसान हो रहा है? डॉलर इस वक्त ओपन मार्केट में 180 से को टच कर रहा है, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा कारोबार मुतासिर हो रहा है। हमारी हुकूमत से दरखास्त है कि इसको कंट्रोल करें और इसको नीचे लेकर आएं। पिछले साल अगर दिसंबर और इस साल के दिसंबर को अगर हम कंपेयर करें तो कम से कम 20 से 25% जो है वो बिजनेस डाउन है मार्केट में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर रहे थे महबूब इलाही साहब, मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव मेंबर और मारूफ बिजनेसमैन हैं, और इनके मुताबिक जो इस वक्त डॉलर की सूरत हाल बनी हुई है, गैर यकीनी सूरत हाल में इनको कारोबार करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो कारोबार हो जी ठीक है अमजद, बहुत शुक्रिया, अपने अपडेट किया। रुख करेंगे डेरा गाजी खान का, जहाँ पर मुर्गे की ऊंची उड़ान जारी है। ब्रायलर गोश्त मजीद 20 रुपए महंगा हो चुका है। मार्केट में 270 रुपए में फी किलो फरोख्त होने लगा। मजीद तफसीलात जानेंगे आशिर इशफाक की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान में मुर्गी की लंबी छलांग, ब्रायलर गोश्त 20 रुपए इजाफे के बाद 270 रुपए फी किलो हो गया। शहरी गोश्त के लिए तरस गए। मसला है भाईजान, कल तक मुर्गी जो है ना 250 रुपए किलो, आज 20 रुपए चढ़ी गई। पहले बहुत सारी दुश्वारी है महंगाई दी, उनके बावजूद दू जड़े ढट्टी के बाद हुण उड़ान शुरू थी गई है। डे बाडे 20 रुपए किलो अज जीरो एकदम चढ़ गई है। मार्केट में आए शहरियों का कहना था कि पहले ही महंगाई ने जिंदगी अजाब बना रखी है। ब्रायलर गोश्त की कीमत में अचानक इजाफा समझ से बालातर है। रेट जरा बढ़ना पड़ना है, 20 रुपए किलो बढ़ गए, इतना तो नहीं होना चाहिए ना। गरीब आवाम में कितना बने, देखो रोडें दे एक एक चीज इतना महंगाई थी कि 100 रुपए किलो थी, 1.5 रुपए 20 रुपए बढ़ने पर होने चाहिए 20 रुपए यार, 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए बढ़ने पर आवाम गरीब कितना वेचे रोल वेची।
شہریوں کا کہنا تھا کہ بہت ہو گیا، اب حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے سنجیدہ مظاہرہ کرے۔ کیمرہ مین عبدالقادر کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی ڈیرہ غازی خان۔ بھی آپ کو بتائیں تحریک انصاف میاں والی کے رہنما کو پولیس اہلکار کو تھپڑ مارنا مہنگا پڑ گیا۔ ڈی پی او کے حکم پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ سابق ضلعی جنرل سیکرٹری امیر خان سوانی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 2 روز قبل وزیر اعظم کے جلسہ گاہ میں پی ٹی آئی رہنما امیر خان سوانی نے پولیس اہلکار کو تھپڑ مار دیا تھا۔ سرگودا کے رہائشی شعیب سلطان سیکورٹی پر تعینات تھے، جبکہ جلسہ گاہ میں داخلے سے قبل پارٹی رہنما امیر خان سوانی کو تلاشی کے لیے روکا تو وہ آپے سے باہر ہو گئے، جس پر پولیس اہلکار کو تھپڑ رسید کر دیا گیا۔ ڈی پی او سید اسماعیل الرحمان کھاڑک نے نوٹس لے کر ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیا، جس پر سٹی پولیس کی جانب سے رہنما امیر خان سوانی کو گرفتار کر لیا گیا۔ خانوال پی پی 206 میں ضمنی الیکشن ڈویژنل صدر ممبر قومی اسمبلی مسلم لیگ نون عبدالرحمان کانجو کی روحی سے گفتگو، کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون واضح اکثریت سے فتح حاصل کرے گی۔ مزید تفصیلات جانیں گے جنید انور نے جوائن کیا۔ جی جنید۔ جی بالکل، صوبائی حلقہ 206 کے اندر ضمنی الیکشن مسلم لیگ نون کے کارکنان جو ہے وہ اپنے امیدوار کی جیت کے لیے پرعزم ہے۔ ڈویژنل صدر مسلم لیگ نون اور ممبر قومی اسمبلی عبدالرحمان کانجو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کانجو صاحب، کچھ گھنٹے اب تو باقی رہتے ہیں، کیا لگتا ہے نون لیگ کتنی مارجن سے جیت رہی ہے آپ کے مطابق؟ اور انشاءاللہ جتنے ہمارے طبقے پسے ہوئے ہیں اور جتنے لوگ تکلیف میں ہیں، انشاءاللہ میں پورے پاکستان کی غریب عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ خانوال کی عوام آپ کی آواز بنے گی، اور 16 کو آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے انشاءاللہ شیر پہ مہر لگا کر میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، رانا سلیم اور آپ سب کو انشاءاللہ کامیاب کریں گے۔ اچھا، تحریک انصاف کی امیدوار کہتی ہیں ایک سیٹ سے حکومت جانے والی نہیں ہے، مگر اگر تحریک انصاف جیتتی ہے تو خانوال کے عوام کے کام ہوں گے۔ نشاد احمد ڈاہا جو کروڑوں کے فنڈ ان کے مطابق پائپ لائن میں چھوڑ کے گئے وہ خانوال پر لگیں گے۔ گزارش یہ ہے جی کہ 3-3.5 سالوں میں اگر جو کچھ نہیں کر سکے تو وہ 1.5 سال میں بھی کچھ نہیں کر سکیں گے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اب بہت سمجھدار ہو چکے ہیں، وہ دیکھ چکے ہیں کہ ان کے پاس وعدے اور تقریروں اور لفاظی کے علاوہ نہ ان کی قیادت کے پاس کچھ ہے اور نہ ہی کسی کو کوئی پروگرام نظر آیا ہے۔ خاص طور پہ جنوبی پنجاب کے حوالے سے ہم سمجھتے تھے کہ وزیر اعلیٰ یہاں سے ہے، لیکن ہمیں شرمندگی ہے کہ یہاں پہ کوئی کام نہیں ہو سکے۔ آج بھی جتنے کام ہوئے ہیں وہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی یاد دلاتے ہیں۔ اچھا جی بالکل، ڈویژنل صدر مسلم لیگ نون عبدالرحمان کانجو ان کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون واضح اکثریت سے جیتے گی، ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومتی مشینری کا استعمال۔ جی ٹھیک ہے جنید، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ پی پی 206 ضمنی انتخابی مارکہ مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ انتخابی مہم کے لیے خانوال پہنچ چکے ہیں۔ کہتے ہیں پیپلز پارٹی جتنا مرضی زور لگا لے 16 دسمبر کو شیر ہی دھاڑے گا۔ دیکھیے، رانا سلیم صاحب ایک کمیٹڈ پولیٹیکل ورکر ہیں، انہیں پی ٹی آئی چھوڑنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ انہوں نے کیوں چھوڑی؟ انہوں نے اس لیے چھوڑی کہ ہماری ٹکٹ پہ الیکٹ ہونے والے نشاد خان ڈاہا دنیا سے چلے گئے، میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، مگر نشاد خان ڈاہا شیر کے نشان پہ الیکٹ ہوئے اور جا کے پی ٹی آئی جوائن کر لی۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہمارا یہاں سے امیدوار حلقہ خالی چھوڑ کے چلا جائے اور ہم بیٹھے رہے ہیں ہاتھ باندھ کے کہ جی ہم نے کسی کو یہاں پہ نہیں لینا، ہم اسی کے ساتھ چلیں گے جو ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، جو دغا دے رہا ہے۔ تو یہ سیاست ہے۔ ہم نے obviously ایک کمیٹڈ پولیٹیکل ورکر حکومتی پارٹی کو چھوڑ کے اپوزیشن میں ہمارے ساتھ آیا ہے، مجھے بڑا مثبت ٹرینڈ نظر آیا ہے، تو انشاءاللہ شیر کی فتح ہوگی اور مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ ہمارے ووٹ بینک کو کوئی امپیکٹ کر پائے گا۔ انتظامیہ کی طرف سے ضرور کوشش ہو رہی ہے، مگر پولیو کے 2 قطرے پلائیں، بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچائیں۔ کہرڑ پکا میں 3 روزہ پولیو مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر نعیم بشیر نے ٹی ایچ کیو اسپتال میں بچوں کو ویکسین قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کیا۔ پاکستان کو پولیو فری بنانے کے لیے محکمہ صحت پرعزم ہے۔ سال 2021 کی آخری پولیو مہم کا افتتاح ٹی ایچ کیو اسپتال میں کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کہرڑ پکا نعیم بشیر اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر رشید انجم نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کیا۔ اے سی نعیم بشیر کا کہنا تھا کہ تحصیل بھر میں 5 سال سے کم عمر 93,000 سے زیادہ بچوں کو ویکسین پلائی جائے گی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں گورنمنٹ گریجویٹ کالج بھکر کی نئی عمارت کا افتتاح کر دیا گیا۔ 72 کمروں پر مشتمل بلڈنگ میں بی ایس پروگرام بھی شروع کر دیا گیا۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج بھکر کی نئی بلڈنگ کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ افتتاحی تقریب میں ایم این اے ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھانڈلا، ایم پی ایز عامر عنایت خان شاہانی اور ملک غضنفر عباس چینا، ڈپٹی سیکرٹری ہائر ایجوکیشن اشفاق بخاری، پرنسپل کالج پروفیسر نسیم حیدر شاہانی شریک ہوئے۔ نئی عمارت میں بی ایس پروگرامز کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔
मेंबरान असम्बली का कहना था कि अब तक भक्कर में 8 कॉलेज और 12 यूनिवर्सिटी मंजूर कराई है। उन्होंने कहा कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के क़याम से तालीमी पासमानदगी का खात्मा हो। सरकारी स्कूलों के तलबा तालिबात को खस्ता हाल फर्नीचर से निजात मिल गई। तलबा और तालिबात अब आरामदेह कुर्सियों पर बैठेंगे। किताबें रखने के लिए नए बेंच दस्तयाब होंगे, जबकि मुल्तान के 10 मॉडल स्कूलों में 1 करोड़ मालियत का फर्नीचर पहुंचा दिया गया है। सरकारी स्कूलों के तलबा और तालिबात के लिए अच्छी खबर सामने आ चुकी है। मुल्तान के 10 मॉडल स्कूलों में 1 करोड़ मालियत की आरामदेह कुर्सियां और नए बेंचों पर मुश्तमिल नया फर्नीचर पहुंचा दिया गया है। तलबा और तालिबात को अब आरामदेह कुर्सियां और नए बेंच मुयसर आ सकेंगे। रूही से खसूसी बात करते हुए डिप्टी डीओ एलिमेंट्री शाहिद इकबाल का कहना था कि दाखिले ज्यादा होने की वजह से फर्नीचर कम पड़ रहा था। कुछ स्कूलों का फर्नीचर खराब भी हो चुका था। तलबा और तालिबात को जब तक सहूलियात मुयसर नहीं होंगी तो वह स्कूल में पढ़ेंगे कैसे। बीएड के बगैर भर्ती होने वाले कंप्यूटर टीचर्स के लिए खुशखबरी। अदालत ने कंप्यूटर टीचर्स के हक में फैसला सुना दिया। अपील कुनंदगान टीचर्स 2009 में सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स बराए कंप्यूटर साइंस भर्ती हुए हैं। 2017 में डीपीसी की सिफारिश पर ग्रेड 17 दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट में इससे पहले नासिर हुसैन की अपील सीनियरिटी का तयन करने में रुकावट थी। कंप्यूटर एजुकेटर्स का कहना था कि तैनाती के वक्त बीएड की शर्त जॉब इश्तिहार में नहीं थी। पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल ने मेंबर एस.एन. गेट्स डिपार्टमेंट को हेयरिंग ऑफिसर मुकर्रर किया है। दरख्वास्त कुनंदगान को सुनने के बाद उनकी गुजारिशात को दुरुस्त तस्लीम पाया गया है। तज़यीन और आइश के बाद डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम सनतजार के डिस्प्ले सेंटर का अफ्ताह कर दिया गया है। तालिबात की तैयार करदा खूबसूरत मसनूआत डिस्प्ले सेंटर में सजा दी गई हैं। ताज़ीनो और आइश के बाद डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम सनतजार के डिस्प्ले सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। सनतजार की तालबात की तैयार करदा खूबसूरत मसनूआत डिस्प्ले सेंटर में सजा दी गईं। ब्लू पॉटरी के बर्तन, कढ़ाई करदा मलबूसात और दीगर मसनूआत डिस्प्ले सेंटर में दस्तयाब हैं। मैंने यहाँ से सिलाई सीखी है और मुझे यहाँ से सनत मिली है, जिसकी वजह से मैं अपने हस्बैंड की हेल्प करूँगी साथ, और इंशाल्लाह जल्दी ही बुटीक ओपन करूंगी। डिस्प्ले सेंटर की मसनूआत की फरोख से तालिबात को रोजगार कमाने का मौका मिलेगा। मैनेजर सनतजार महर मजहर अब्बास का कहना था कि इन मसनूआत की फरोख से तालिबात घर बैठे रोजगार कमा सकेंगी। इसकी हमने डिस्प्ले सेंटर को अपग्रेड किया है, तो इसमें हमारा मकसद ये है कि जो हमारे इदारे में ज़ेर तरबियत ख़वातीन जब वो तरबियत मुकम्मल करके घरों में चली जाती हैं, मुख्तलिफ ट्रेनिंग कोर्सेज हैं। हाथ से तैयार करदा कढ़ाई किए गए मलबूसात, हैंड बैग्स और दीगर अशिया डिस्प्ले सेंटर में सजाई गई हैं। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। एडवाइजर वफाकी मुहतसिब जावेद महमूद भट्टी का डीसी ऑफिस पहाड़ी का दौरा। सालिन की शिकायत के अजाले के लिए अहकामात जारी किए। इस मौके पर एडवाइजर वफाकी मुहतसिब जावेद महमूद भट्टी का कहना था कि हुकूमत के विजन के मुताबिक आवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम किया जा रहा है। आज 16 के करीब सालीन पेश हुए हैं। ज्यादा शिकायत वापडा के खिलाफ थी, क्योंकि वापडा सारिफीन ज्यादा है, इस वजह से मसाइल भी ज्यादा है। और उन्होंने कहा कि आवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने के लिए सुई गैस, नाजरा और दीगर विफाकी महकमों के अफसरान को भी तलब किया गया था। खबर दें आपको, थाना गुलगश्त की हदूद में लोधी कॉलोनी से 19 साल के अगवा होने वाले नौजवान को पुलिस ने बाजियाब करवा लिया है। CPO मुल्तान खुर्रम शहजाद हैदर ने ये कहा है। आपको अपडेट करेंगे कि थाना गुलगश्त की हदूद में लोधी कॉलोनी से 19 साल के अगवा होने वाले नौजवान को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाजियाब करवा लिया है। एक अच्छी खबर सामने आई है। एक नौजवान जिसको कुछ रोज पहले अगवा किया गया था, अब उसको जो है बाजियाब भी करवा लिया गया है। CPO मुल्तान खुर्रम शहजाद हैदर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं। कल ये गुलगश्त की हदूद में वाक़या हुआ, जिसमें मोहम्मद असगर इन्होंने पुलिस को इतला दी कि मेरा भाई गजनफर अब्बास 19 साल का है, गजनफर अब्बास, जो अभी आजकल मुल्तान में रह रहा था। ओरिजिनली कहाँ के हैं ये? मुजफ्फरगढ़ के। और यहाँ पे था कि ये अगवा हो चुका है और मुझे रैंसम की कॉल आ रही है। इट स्टार्टेड फ्रॉम 20 लाख, 20 लाख से उन्होंने शुरू किया। फिर ये बारगेनिंग करते हुए फाइनली 10 लाख तक बात यहाँ तक पहुँची। और फिर ये भाई मोहम्मद असगर ने पुलिस से रब्ता किया। इसके ऊपर हमने FIR
फौरन रजिस्टर की। 1603 उसका नंबर है। पुलिस स्टेशन गुलगश्त 365 की आपको पता ही है, अगवा बराए तावान की FIR होती है। देन SSP इन्वेस्टिगेशन हमारे आमिर नियाजी एनर्जेटिक ऑफिसर, इनकी सरबराही में हमने टीम्स बनाई SP गुलगश्त और CIA की। ये दो टीम्स यानी जो पुलिस की साइड से भी और CIA की साइड से दोनों टीमें, और हमने टेक्निकल इक्विपमेंट की मदद हासिल की। ये एक पूरा ग्रुप है जो हनी ट्रैप के जरिए लोगों को बुलवाता है। दिन किडनैपिंग में किडनैपिंग हो जाती है, अगवा कर लेते हैं और फिर रैंसम मांगा जाता है। तो इसमें दोनों किस्म के टैक्टिक्स यूज होते हैं। अगवा तो है ही है उसमें, और दूसरा कि जी अगर ये नहीं होगा तो हम ये कर देंगे, इसके जरिए उनको डराया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी एफर्ट्स टीम्स ने की और विद इन 12 to 15 आवर्स ये हमें कामयाबी उसमें मिली है। इसमें जो हनी ट्रैप करने वाली खातून है वो भी गिरफ्तार हो गई, जो बीच में डील और उस हवाले से है वो मुलजमा वो भी गिरफ्तार हो गई है, और हाशिम अली और गुलाम हैदर ये दोनों जिनकी कस्टडी में ये मगवी था जिसे बरामद हुआ, ये भी गिरफ्तार हो चुके हैं। और इंटरेस्टिंगली हाशिम अली और गुलाम हैदर ये दोनों हमारे रिकॉर्डेड हैं, बल्कि यहाँ तक कि हाशिम अली का एक केस ऐसा भी है जब मुझे बता रहे थे जिसमें वो पुलिस चौकी के ऊपर असला छीनने के हवाले से भी मुलविस रहे। यानी इनके जो साबका रिकॉर्ड है वो सारा रॉबरीज और 392 डकैतीज इस तरह के उसमें। ये हमें अच्छी कामयाबी मिली मुल्तान पुलिस को। आई एम हैप्पी फ्रॉम द टीम के टेक्निकली इतना तेजी से इन्होंने काम किया है। अगर हमने इसी तरह जारी रखा तो जल्द ही हम इंशाल्लाह मुल्तान को बाकी क्राइम से भी पा कर देंगे। अबडक्टी यहाँ पे मौजूद है। बाद में ये उसमें, और बाद में आपको इनसे बात भी करना चाहें तो वो भी हो जाएगा। यही वारदात इन्होंने की है या इससे पहले भी की है? ये मैंने आपको बताया कि ये कल का वाकया है ये, और ये रात 2 के करीब हमने इस ऑपरेशन को क्लोज किया है। एक वारदात तो अभी हमारे सामने है, उनके मुद्दई को हमने बुलवाया हुआ है तस्दीक के लिए, क्योंकि उसके तरीकाकार सेम है, हनी ट्रैप और उसी तरह। मुल्तान में आज भी रवायती तरीके से गुड़ बनाने का सिलसिला जारी है। गन्ने से रस और गुड़ तक का सफ़र दिलचस्प होने के साथ कठिन भी है। गन्ने का बेलने के जरिए रस निकालकर कड़ाहे में उबाला जाता है। गन्ने से गुड़ बनने का पूरा सफ़र जानने के लिए देखते हैं अली रियाज की ये रिपोर्ट। शहर मुल्तान में आज भी गुड़ बनाने का रिवायती तरीका राइज है। गन्ने से रस और गुड़ तक का सफर दिलचस्प होने के साथ साथ मुश्किल भी है। गन्ने का बेलने के जरिए रस निकालकर कड़ाहे में उबाला जाता है। बड़े कड़ाहे में रस को गाढ़ा होने तक पकने दिया जाता है। कड़ाहे की भट्टी में गन्ने की बाकियात को ही बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। गाढ़े रस को लकड़ी की कड़ाही में ठंडा करके गुड़ की पिनियां बनाई जाती हैं। 5-6 घाने डेली कट गिंदे हैं, उनके कोल बाद केमिकल वगैरह सब पैंदे का इस्तेमाल कर सकने, भिंडी की लकड़ी वगैरह इस्तेमाल करने हैं। माशाल्लाह गुड़ जो 5-6 घाने आ सकट दे ना क्लियर चल जावेंगे। काश्तकार मोहम्मद शरीफ ने बताया कि वो 3 नस्लों से देसी गुड़ बना रहे हैं। 40 किलो गन्ने से 2 से 3 किलो गुड़ बनता है। कहते हैं गुड़ कहने से मुंह मीठा नहीं होता। इस बात का वाज़ेह सबूत ये है कि जिस मेहनत और मुशक्कत से ये ताज़ा और देसी गुड़ हासिल किया जाता है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। कैमरामैन अजीम सागर के साथ अली रियाज, मुल्तान। कोरोना के खदशात में कमी आने के बाद मुल्तान के शहरियों के लिए म्यूजिकल नाइट सज चुकी है। म्यूजिकल नाइट में मारूफ गुलकारों के परफॉर्मेंस पर शहरी भंगड़े डालने में मसरूफ है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे वसीम शहजाद से। जी वसीम। जी बिल्कुल, खास अरसे से घरों में मुकीम मुल्तान के शहरियों के लिए मुल्तान में म्यूजिकल नाइट जो है वो सजा दी गई है और शहरियों की कसीर तादाद जो है वो इस वक्त म्यूजिकल नाइट में मौजूद है। मर्दों के हमरा जो खवातीन है वो भी मौजूद है, हमारे हमरा मौजूद है। मैडम क्या कहेंगी, कितनी खुशी है यहाँ पर मौजूद?
بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کیونکہ بہت زیادہ ایک ٹائم کے بعد ہم لوگوں کو ایسا انوائرمنٹ ملا ہے جس میں ہم لوگ انجوائے کر سکیں اور گھر سے باہر نکل سکیں لاک ڈاؤن کے دوران، کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے کووڈ کی وجہ سے، لیکن یہ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ ہوا ہے جس میں ہم لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں، اور ایک لاک ڈاؤن کی جو سچویشن تھی، کووڈ کی جو سچویشن تھی، اس سے ہم نکلے ہیں، اس فیز سے ہم نکلے ہیں اور ہم بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر بندہ، ہر ینگسٹر ادھر بہت انجوائے کر رہا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے۔ جو ہے وہ شہریوں کی یہاں پر موجود ہے، بات کرتے چلے تو کچھ میز جو ہے وہ بھی موجود ہے، کیا کہیں گے، کیسی خوشی ہے آپ؟ کووڈ کے بعد یہ سچویشن ہوئی ہے کہ یہاں پہ کانسرٹس ہو رہے ہیں، لوگ انجوائمنٹ کو جو پہلے ہوتی تھی اسی کو دوبارہ انجوائے کر رہے ہیں، اس قسم کے ایونٹس ہونے رہنے چاہیے، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اس قسم کی کووڈ جیسی بیماری ہم لوگوں میں دوبارہ نہ لائی جائے، جس سے ہم اس طرح کے ایونٹس انجوائے کر سکیں، اور اس قسم کے ایونٹس ملتان میں ہونے چاہیے۔ جو ہے وہ شہریوں کی یہاں پر موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انجوائمنٹ کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے، اور ان کے حوالے سے یہ کہنے کہ ملتان میں اس طرح کے ایونٹ وسیم، بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا، اور اسی کے ساتھ میں اسٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہے۔